નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો મંતવ્ય ન્યૂઝ અને મંતવ્ય ન્યૂઝનો લોકપ્રિય શો એટલે કે મારો અવાજ સાથે હું આપની સાથે મહેન્દ્ર. વાત કરી સમાચારની તો દિવસે ને દિવસે રાજ્યમાં લૂંટફાટ, હત્યા, છેડતી અને દુષ્કર્મના બનાવો જે છે સતત સામે આવી રહ્યા છે. ત્યારે સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં દુષ્કર્મની હચમચાવી નાખે તેવી ઘટના સામે આવી. એક 57 વર્ષના આધેડે હવસની ભૂખમાં 6 વર્ષની માસૂમ પર દુષ્કર્મ આચરતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. ત્યારે દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે દુષ્કર્મનો ગુનો દાખલ કરી અને આધેડની ધરપકડ કરી છે. ત્યારે રાજ્યમાં વધી રહેલા દુષ્કર્મની ઘટનાઓને લઈને અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. કાયદો કડક હોવા છતાં પણ દુષ્કર્મની ઘટનાઓ છે કેમ વધી રહી છે? સતત વધતી આ દુર્ઘટનાઓ છે દુષ્કર્મની. આ દુર્ઘટનાઓમાં ક્યારે અટકશે દુષ્કર્મની? ત્યારે સુરતની જનતા આ વિશે શું કહી રહી છે, આવો સાંભળીએ. દુષ્કર્મની ઘટનામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. નાની બાળકીઓ હોય, માસૂમ કે પછી મહિલાઓ હોય કે વૃદ્ધ મહિલા હોય, તમામની સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ઉપર એક સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. હાલનો જ તાજેતરનો જે કિસ્સો સામે આવી રહ્યો છે, 57 વર્ષના જે વૃદ્ધે નાની અમથી 6 વર્ષની જે બાળા છે એને ભોગ બનાવી છે, એનો શિકાર કર્યો છે, દુષ્કર્મ આચર્યું છે. આ ઘટનાને લઈને ચકચાર મચી જવા પામી હતી. ત્યારે સુરત ખાતે હાલ કેટલાક રહીશો આપણી સાથે જ આપણે લોકોથી વાત કરીને જાણીએ કે એમનું શું કહેવું છે. વ્યવહારિક છે કે જે ઘટનાઓ બની રહી છે એનાથી એક ભયનો માહોલ આપની પાસે પહેલા આવવા માંગીશ. જે રીતના દુષ્કર્મની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, તાજેતરની જે ઘટના સામે આવી રહી છે, 57 વર્ષના વૃદ્ધ નાની અમથી બાળાની સાથે દુષ્કર્મ કર્યું છે, તો કેટલી ચિંતાનો માહોલ છે? ये तो बहुत ज़्यादा चिंता की बात है. अगर ऐसा होने लग गया तो आज हम अपनी लड़कियों को घर से बाहर कैसे भेजेंगे? आज बच्चों को हम घर से बाहर भेजते हैं तो एक वो टेंशन में रहते हैं कि वो वापस सेफ आएगी कि नहीं आएगी. तो उसके लिए सरकार को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, वरना आजकल की लड़कियों को हम बाहर कैसे भेजेंगे? और बच्चियों को भी कुछ समझाने की बच्चियों को समझाने की ज़रूरत है कि गुड टच और बैड टच को समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इससे अवेयरनेस चाहिए, ना कि वो जो गलत गलत चीज़ें दिखाते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, वो ना दिखा करके अगर बच्चों को हम स्कूल में भी और रील्स के थ्रू भी ये समझाया जाए कि क्या होता है बैड टच या गुड टच, तो एटलीस्ट वो अवेयरनेस आना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है. नहीं तो आज की डेट में लड़कियों को बाहर भेजना हमारे लिए बहुत भारी हो जाएगा. बच्चियां बाहर जाती है तो डर सा रहता है, बहुत भयंकर डर सा रहता है कि वो सेफ आएंगी भी सही घर पे कि नहीं आएंगी. आज जैसे ये घटना हुई है, अभी 57 ईयर्स ओल्ड की क्या मानसिकता रही होगी उस समय, जो एक छोटे से बच्चे के ऊपर उन्होंने रेप कर लिया. ऐसा बोलते हैं कि लड़कियों को ये कपड़े नहीं डालने चाहिए, वो कपड़े नहीं डालने चाहिए. अभी 6 साल के बच्चे को कौन से कपड़े डालने चाहिए, या उसने क्या हरकत की होगी या कैसे बैठी होगी जो उसने ये किया. तो मेन तो अभी हम लोगों को, बड़ों को भी और सबको गाइडेंस देनी चाहिए कि थोड़ी जो उनकी मानसिकता है वो कैसे सुधरे जा कर के. सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ वही है, मानसिकता को सुधारना. या तो गवर्नमेंट को ऐसे रूल बनाने चाहिए कि वहीं खड़े खड़े उन लोगों को मारा जाए दुनिया के सामने, कि अगर 2 को मार दिया, अच्छे से अच्छी सजा, कड़ी से कड़ी सज़ा दी गई, तो नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा भी करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मेरी समाज में इतनी तरीके से बेइज्जती होगी. तो शायद एक वो तरीका हो सकता है. और दूसरा तरीका है काउंसलिंग, कि हम पर काउंसलिंग कितने लोगों की गवर्नमेंट भी करवाएगी. अभी आप किस किस की मानसिकता को चेंज करोगे, वो डिफ़िकल्ट है. मगर अगर कड़ा कानून बन जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा 2-4 लोगों को भी मिल जाए, तो लोग शायद डर के मारे, क्योंकि इंडिया में लोग डर के मारे ज़्यादा काम करते हैं बजाय किसी और चीज़ के. तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा. વાત તો સાચી છે. ક્યાંક એક ભય જે લોકોમાં હોવો જોઈએ, કાયદાનો જે ડર હોવો જોઈએ. શું લાગે છે કે લોકોમાં આ કાયદાનો ડર છે? જો આ ડર હોત તો આ નાની નાની બાળાઓ આ રીતે असुरक्षित नहीं होते. इनको पुलिस वालों को इनको एक्शन लेना चाहिए. जो छोटी छोटी बच्चियां हैं हमारे घर से जाती है बाहर, ये हमें कैसे पता कि वो सेफली घर पे आ जाएंगी? हमें ऐसा कुछ नहीं होता. बच्चे तो कहीं भी जाते हैं, पर ये पुलिस को एक्शन लेना चाहिए. सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. जो भी है आप ये करेंगे, इंस्टा है, इंस्टा पे भी ये सब चलता है, इंस्टा को ये सब बंद करवाना चाहिए. ये सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल फ़ोन पकड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी फ़ोन पकड़ के देखते हैं. तो ये चीज़ें आएगी तो बच्चे तो देखेंगे ही, पर ये चीज़ें बंद करवाएंगे तो सरकार से यही है कि ये सब चीज़ें रोक टोक लगाई जाए. इसमें कोई
मतलब ख़त्म किया जाए इस चीज़ को। बच्चियों पे ऐसा ही होना नहीं है। हम भी घर से बाहर निकले, हमें भी पता नहीं कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे छोटी सी बच्ची के साथ हो सकता है, वो कुछ समझती नहीं है, कुछ कर नहीं सकती, उसके साथ हो सकता है। हम तो फिर भी समझदार हैं, फिर भी हमारे साथ होगा तो ऐसे ये नहीं अच्छी बात। सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस पे। कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी सजाएं हो रही है, दुष्कर्म के जो केस सामने आ रहे हैं उसको लेकर कार्यवाही भी हो रही है, जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल होकर उन पर कड़क से कड़क एक्शन भी लिया जा रहा है। कह सकते हैं कि जो आजीवन कैद की सजा जिसे कहते हैं वो हो रही है, ताउम्र की सजा, फांसी की सजा, उसके बावजूद भी क्या लगता है कि ये सब अटक रहा है, उसके बावजूद भी ये सब कंटिन्यू देखने मिल रहा है? ये तो सरकार को इसमें फांसी की सज़ा देनी चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी सज़ा मिले उतनी देनी चाहिए, क्योंकि फिर ही दुनिया को पता चलेगा कि हम मतलब ये होता है कि जैसे हम कोई भी कुछ कर लेते हैं, करके हम बच जाते हैं, सरकार भी हमें बचा देती है, तो उसकी वजह से हमें ये दुनिया को डर नहीं रहता। ये રસ્તામાં જ્યારે લોકો અમને જોતા હોય છે, અમારી તરફ જોતા હોય છે, ત્યારે બી અમને ડર લાગે કે અમને કઈ નજરે જોતા હશે. અમે હવે કોઈ બી કપડાં નથી પહેરી શકતા, કારણ કે સરકાર આંગળી અમારા પર ઉઠાવે છે કે છોકરીઓએ કપડાં સંઘના પહેરવા જોઈએ. તો આઈ ડોન્ટ થિંક ઇટ ઇઝ વેલિડ કે છોકરીઓના કપડાથી આ બધી વસ્તુઓ થઈ રહી છે. જે છોકરાઓ છે એની મેન્ટેલિટી પર તમે લોકો કંઈ કરો કે એ લોકોને એવી સજા મળે, એ લોકોને મારા જાય રસ્તાઓની વચ્ચે, પોલીસવાળા તરત એક્શન્સ લે, ઇન્સ્ટન્ટ એક્શન્સ લે તો એના પર કંઈ કરી શકાય. અત્યારે જે તાજેતરની ઘટના બની છે, 57 વર્ષના વૃદ્ધે જે નાની અમથી બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આવ્યું છે, આ ઘટનાને તમે કઈ રીતે જુઓ? આ તો હું શું જ કહી શકું, મતલબ એક 57 યર્સ ઓલ્ડ જેને અમે એક અંકલ દાદાની રીતે જોઈએ છે, એ અગર એક 6 વર્ષની બાળકી જોડે આવી ઘટના કરી શકે છે તો આ તો એકદમ જ મતલબ અનએક્સપેક્ટેડ વસ્તુ છે. કારણ કે 6 વર્ષની છોકરી જે માંડ બોલતા ચાલતા શીખી હોય, માંડ કશે જતા શીખી હોય, એ છોકરી જે 57 યર્સના ઓલ્ડને એક દાદાના રીતે જોતી હોય અને એની જોડે રમતી ખેલતી હોય અને એની જોડે આ વસ્તુ થાય, તો હવે તો કોઈ બી મા બાપ 2 વર્ષનું 3 વર્ષનું છોકરું બી કોઈને આપતા પહેલા 4 વખત વિચારશે અને કોઈ જ સેફ ફીલ નહીં કરશે આના વજह से. कि मम्मी पापा हमारे पास आएंगे तो हम लोग क्या जवाब देंगे उनको? सकता है लगता है कि रास्ते में अब समझो कि अब एक एक्टिवा लड़की चला रही है, एक्टिवा पे उस किसी एक समझो 2 लड़के आए, 2 लड़कों ने लात मार के एक्टिवा गिरा दी, लड़की क्या करेगी उस मोमेंट पे? आजू बाजू अगर पब्लिक नहीं हुई, सुनसान रास्ता हुआ, उस लड़की को ऐसे दबा के रोक दिया या उस पर ऐसे कुछ भी अटैक हुआ तो क्या करेंगे हम लोग? वो लड़की अकेले क्या कर पाएगी? वो लड़की उससे अपने आप को कैसे बचा पाएगी? ये सब के चलते हम लोगों को भी डर लगा रहता है. आप क्या कहोगे? आप आसपास बच्चियां भी जब खेलती है तब एक डर सा रहता है, क्या लगता है आपको? इस घटनाओं को कैसे देखते हो आप? ये बिल्कुल भी अच्छी बात तो नहीं है. બિલકુલ બી સારી ઘટના નથી, પણ હું તમારી પાસે એટલે પાછી આવવા માંગીશ કે માત્ર શું છોકરીઓને જ સંસ્કાર આપવાની જરૂર છે કે ભાઈ આ કપડાં પહેરો, પેલા પહેરો? नहीं, आजकल के पेरेंट्स को अपने लड़कों को भी ये समझाना बहुत ज़रूरी हो गया है कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे उनके अंदर हमको वैल्यूज सिखानी चाहिए कि एटलीस्ट जब वो बड़े होंगे तो जो ये आज हम घटनाएं देख रहे हैं वो शायद भविष्य में नहीं होंगी, अगर हम एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स अगर हम बच्चों को ये समझाना शुरू कर दें, स्पेशली बॉयज़ को अगर ये समझाना शुरू कर दें, तो होप कि वो हम बाद में धीरे धीरे चेंज लेके आ सकते हैं. વાત સાચી છે, માત્ર દીકરીઓને સમજણ આપવાની જરૂર નથી. જે ઘટનાઓ ઘટી રહી છે એ ઘટના ખૂબ જ ખરાબ છે અને આ ઘટનાને લોકો વખોડી રહ્યા છે, વિરોધ કરી રહ્યા છે, કડકથી કડક સજાની આ વૃદ્ધના વિરુદ્ધમાં માંગ કરી રહ્યા છે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ ઘટનાઓ જે છે અટકવાનું નામ નથી લેતી અને એની સાથે જ કઈ રીતે રહેવું, શું કરવું, આ તમામ વસ્તુ માત્ર છોકરીઓને સમજાવવા કરતા છોકરાઓને પણ થોડાક સારા સંસ્કાર આપવા જોઈએ અને ક્યાંક કાઉન્સેલિંગની તો કડક સજાની પણ જરૂર જણાઈ રહી છે એવું સ્પષ્ટ સુરત ખાતે લોકોએ મંતવ્ય આપી રહ્યા. કેમેરામેન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલે, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. ત્યારે આજ મુદ્દે અમદાવાદની જનતા શું કહી રહી છે, આવો સાંભળીએ. રાજ્યમાં સતત દુષ્કર્મની ઘટનાઓ છે તે દિવસે ને દિવસે વધતી જઈ રહી છે. સુરતમાં પણ એક ઘટના એવી બની કે 60 વર્ષના આધેડે
6 વર્ષની બાળકી ઉપર દુષ્કર્મ આચર્યું. જ્યારે પાડોશમાં રહેતો પહેલો સગો કહેવાય છે, પરંતુ આ કહેવતને સુરતમાં નિરર્થક સાબિત કરી અને જે આધેડ હતો તેણે જે માસૂમ ઉપર દુષ્કર્મ આચર્યું. અમદાવાદના લોકો સાથે વાત કરીશું કે શા માટે લોકોની માનસિકતા વિકૃત થઈ રહી છે. શું કહેશો? એક બાજુ સરકાર કામગીરી કરે છે, પોલીસ કામગીરી કરે છે, પણ લોકોની માનસિકતા અત્યારે વિકૃત થઈ રહી છે. નાની નાની બાળાઓ હોય, ફૂલ જેવી બાળાઓ ઉપર લોકો દુષ્કર્મ જેવી ગંભીર ઘટના હોય છે તે કરતા હોય છે. ખાસ કરીને પહેલાં તો આમાં મોટામાં મોટો જો કોઈની વાંક હોય તો તે સરકારનો છે. આની પહેલાં પણ ઘણા બધી એવા કિસ્સાઓ આપણી સામે આવ્યા છે. ઝઘડિયા, ભરૂચની જોડે ઝઘડિયાને ગામ હતું, તેમાં પણ એક બાળાને આવી રીતે તેની પર દુષ્કર્મ થયું હતું. ત્યારબાદ તેના ગુપ્તાંગમાં સળિયો ભરવી દેવામાં આવ્યો હતો. અને હાલ પણ ગઈકાલે સુરત ઘટના છે જેમાં 6 વર્ષની દીકરી પર પણ દુષ્કર્મ થયું છે. અને બીજો એક બહુ મોટો મુદ્દો એ છે કે જે વેબ સિરીઝો અત્યારે આવી રહી છે એડલ્ટ, એના લીધે છોકરાઓ જોઈ રહ્યા છે, પુરુષો જોઈ રહ્યા છે, તેના લીધે વિકૃતિ વધારે વધી રહી છે. અને આ બાબતે સરકારે પણ કંઈક પગલાં લેવા જોઈએ. સરકારે જે આ વેબ સિરીઝનું જ્યાંથી પણ થતું હોય પાસ ને બધું, કે આ રીતે અમે નેટફ્લિક્સ પર કે કોઈ બી બીજા પ્લેટફોર્મ પર મૂકીશું, તે લોકોને કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ આ બાબત ઉપર. એટલે સોશિયલ મીડિયા ઉપર જે અત્યારે વેબ સિરીઝો વધી રહી છે, એડલ્ટ જે મૂવીઝ વધી રહ્યા છે, તેના ઉપર પણ રોક લગાવવાની જે વાત છે, શું કહેશો તમે કે અત્યારે જે મોટી ઉંમરના લોકો હોય તેમની માનસિકતા વિકૃત થતી જાય છે, આધેડ ઉંમરની જે વ્યક્તિ હોય તેમની માનસિકતા અત્યારે બગડતી જતી હોય છે. પહેલાં એવું કહેવાતું હતું કે પાડોશમાં રહેતા જે પહેલો સગો, પરંતુ હવે એ કહેવત કોઈના ઉપર ભરોસો નથી કરી શકાતો. ચોક્કસપણે વેબ સિરીઝો ને જે એડલ્ટ મૂવી આવે છે એના પર રોક લગાવવી જરૂરી છે. એમાં સરકારે હસ્તક્ષેપ કરીને આના પણ વિચાર વિમર્શ કરવો જોઈએ અને સંસદમાંથી જેવો કાનૂન પાસ કરવો જોઈએ કે જે આ એડલ્ટ અને જે આ વેબ સિરીઝો આવે છે એના પર રોક લગાવવામાં આવે. બીજું કે સરકાર આના ઉપર કોઈ પગલાં લેતી નથી. લોકોની માનસિકતા શા માટે વધે છે? અત્યારે સરકારે કેવી રીતે કામગીરી કરવી? સરકારે એમ કામગીરી કરવી જોઈએ કે ગુજરાતમાં દારૂ ને ડ્રગ્સ બેફામ છે. હમણાં છેલ્લા 2 મહિનામાં જ આપણે જોયું હજારો કરોડોનું ડ્રગ્સ પકડાયું છે. એ વ્યક્તિઓ ત્યાંથી ડ્રગ્સ લે છે, એનું સેવન કરે છે અને પછી એમનું મગજ વિકૃત થાય છે. એ મગજ વિકૃત થયા પછી આ ઘટના બને છે. આમાં મોટો ને મોટો વાંક સરકારનો છે અને પોલીસનો બી છે કે પોલીસ પણ સરકારને પોલીસને કામ કરવું છે ચોક્કસપણે. સખતમાં સખત સજા થવી જોઈએ અને એનું ઉદાહરણ રૂપ બનીને આવનારી જે પણ ઘટના હશે એનો સ્ટોપ થાય. એટલે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં આવા કેસ ચાલે તેવી લોકો માંગ કરી રહ્યા છે, કારણ કે જ્યારે આવા જે આરોપીઓ હોય છે તે છૂટી જતા હોય છે અને તેના જ કારણે અન્ય લોકોને પણ જે આવા ગંભીર ગુના કરવાનો જે છૂટો દોર મળતો હોય છે. ભાઈ શું કહેશો? ગુજરાત પહેલાં તો એવું કહેવાતું હતું કે તમારી માં જો કોઈ પરિવારજન ના રહેતું હોય તો પાડોશમાં રહેતા આજુબાજુ લોકો જે રહેતા લોકો હોય છે તે તમારા પહેલા સગા છે. સુરતની આ ઘટના કે જેમાં સામે રહેતા એક 60 વર્ષના આધેડે એક 6 વર્ષની માસૂમ બાળા ઉપર દુષ્કર્મ કર્યું. કેટલું ગુજરાતી તરીકે કેટલું દુઃખ થાય ને આવી ઘટનાઓ ના બનવી જોઈએ, તેના માટે શું કરવું જોઈએ? મને ગુજરાતી તરીકે દુઃખ થયું અને આમાં સરકારનો બી મોટો વાંક છે. સરકાર ગુજરાતમાં 30 વર્ષથી છે અને કેન્દ્રમાં 11 વર્ષથી છે. ભારત સરકારે ગુજરાતની એક મોડલ બનાવ્યું છે કે સૌથી સેફ ગુજરાત છે મહિલાઓ માટે, પણ આવું ગુજરાતમાં કંઈ જ નથી. 2 મહિના પહેલાં જોઈએ તો આવું રાજકોટના જસદણમાં બી થયું હતું અને એના થોડા 1 વર્ષ પહેલાં ભરૂચમાં બી થયું હતું. તો આવા અવારનવાર દુષ્કર્મના કેસ તો અનેકવાર બનતા રહે છે. NCRBની રિપોર્ટ પ્રમાણે આવા 18 વર્ષથી નાની વયની છોકરીઓ જોડે થયેલા આવા દુષ્કર્મ 12,000 થી 13,000 કેસ અંદાજિત છે. આવા તો આ ખાલી રિપોર્ટ પ્રમાણે છે. આવા તો કેટલાય કેસ હશે. પોલીસ આમાં કંઈ જ અરજી લેતી નથી, કેસ કરતી નથી. પોલીસ સમજાવીને મનાઈને કાં તો પૈસા લઈને એને જવા દે છે. તો આમાં પોલીસનો બી વાંક છે અને સરકારનો બી વાંક છે. લાગે કે જે ઘટના જે પીડિત સાથે બની હોય તેને પોતાના મા બાપે પણ તેને સપોર્ટ કરવો જોઈએ, કારણ કે ઘણી વખત આપણે જોતા હોય છે કે મા બાપ પણ પોતાની ઇજ્જતને માટે થઈને એ બહાર નથી આવવા દેતા. આ કિસ્સામાં તો મા બાપે ફરિયાદ નોંધાવી અને ત્યારબાદ આ આધેડની ધરપકડ પણ કરવામાં આવી છે, પરંતુ દરેક માતા પિતાએ પણ પોતાની બાળકી સાથે આવું કંઈ થાય તો તેનો સાથ આપવો જોઈએ. લાગે મા બાપને આમાં ગભરાવાની થોડી બી જરૂર નથી અને આમાં
થોડી બી બીકની જરૂરત જ નથી, કેમ કે આવું કંઈ થાય તો એને આપણે સજા મળે એવું ચોક્કસ કરવું જ જોઈએ આમાં મા બાપને. એટલે અમદાવાદીઓ કહી રહ્યા છે કે સરકારે જે નોન બેલેબલ કાયદો લાવવાની જરૂર છે, સાથે પણ નરાધમો પકડાય તેને તાત્કાલિક ફાંસી આપવી જોઈએ, તેનો કેસ છે તે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચલાવવો જોઈએ તેવી માંગણી છે તે અમદાવાદીઓ દ્વારા કરવામાં આવી છે. કારણ કે જ્યારે આવા નરાધમો જ્યારે માસૂમ બાળાઓને પીકતા હોય છે અને ત્યારબાદ તેમના કેસ છે તે વર્ષ સુધી ચાલતા હોય છે અને કોઈ પણ પરિણામ આવતું નથી, ત્યારે તે માસૂમ છે તે તૂટી જતી હોય છે. અન્ય આવા નરાધમો છે તેમને છૂટો દોર મળતો હોય છે અને તેમનામાં એક હિંમત આવતી હોય છે કે જો અમે પણ આવું કૃત્ય કરીશું તો કાયદો છે તે અમને કંઈ નહીં કરે, માત્ર થોડા વર્ષો કેસ ચાલશે, ત્યારબાદ આ કેસ છે તે પતી જશે. પરંતુ અમદાવાદીઓ એવી માંગણી કરી રહ્યા છે કે આવા નરાધમોને જે ફાસ્ટ ટ્રેક કેસમાં તેનો કેસ ચલાવવામાં આવે, સાથે જ કોઈ જ નહીં, અન્ય કોઈ સજા નહીં, માત્ર તેને ફાંસી આપવી જોઈએ. આવો કોઈ દાખલો જો ગુજરાતમાં બેસશે તો અન્ય આવા નરાધમો છે તે આવું કૃત્ય કરતા ક્યાંક ને ક્યાંક અટકશે. કેમેરા પર્સન રશ્મિન પટેલ સાથે કિંજલ બોરીસા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, અમદાવાદ. ત્યારે આજ મુદ્દે હવે રાજકોટની જનતા શું કહી રહી છે, આવો સાંભળીએ. બાળકી અને કિશોરીઓ સાથે શારીરિક અડપલાના જે બનાવો છે તે સતત વધી રહ્યા છે. ચોક્કસથી આ પ્રકારના જ્યારે સમાચાર આવે છે ત્યારે સમાજ ઉપર એક વિપરીત અસર પડે છે. આપણી સાથે વિદ્યાર્થીનીઓ છે, એમની સાથે જ વાત કરીશું, તેઓ શું કહી રહ્યા છે આ મામલે. શું નામ અને શું કહેશો? આ પ્રકારના જ્યારે બનાવો બને છે, ન્યૂઝપેપરના માધ્યમથી તમે જ્યારે એ સમાચાર વાંચો છો, તમારી પહેલી પ્રતિક્રિયા શું હોય છે? નમસ્કાર, મારું નામ વિંજુડા રેંકલ છે. હું મહર્ષિ અરવિંદ મનોવિજ્ઞાન ભવન સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીથી છું. શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે એવી રીલ્સ જોતા હોય ત્યારે આપણને એમ થાય કે આવી બધી ગંભીર સમાજમાં આવી રહી છે કે જ્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એવું માનતા હોય કે આપણા દાદા છે તેની પાસે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક નાનપણથી સેફ હોય, આપણને એવું લાગતું હોય. અને એનું કારણ એ હોઈ શકે કે કેટલાક વૃદ્ધો અથવા વ્યક્તિઓમાં બાળવય પ્રત્યે લૈંગિક આકર્ષણ અનુભવાય છે, જેને સાયકોલોજી ડિસઓર્ડરમાં પેડોફિલિક ડિસઓર્ડર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને બીજું એ કે જ્યારે સ્ત્રીઓને મેનોપોઝ આવતો હોય ને એ જ રીતે પુરુષોને પણ એન્ડ્રોપોઝ આવતો હોય, એટલે ત્યારે એમની લાગણીઓ અથવા જાતીયતા છે ને એ ક્યાંક ને ક્યાંક દમિત થતી હોય તો ક્યાંક ને ક્યાંક અતિશયોક્તિ થતી હોય, એટલે આ કારણ હોઈ શકે. થેન્ક યુ. તમે શું કહેશો? શું નામ તમારું? મારું નામ બેડિયા નેહા છે. આપણે આ બનાવો બનતા હોય તો ત્યારે આપણે એવું જોઈએ છીએ કે જે ઉંમરના હોય એ બાળકો સાથે એ પ્રકારની વાતચીત કરતા હોય અને એની ઉંમર સાથે જે વાતચીત કરી અને એની બાજુમાં બેસીને એકાદપણાનો એ ક્યાંક ને ક્યાંક લાભ ઉઠાવતા હોય અને આ રીતના જે શારીરિક અડબલાઓ અને જે લૈંગિક બાબતો હોય એ રીતના એ વધારે આકર્ષક અથવા તો એ રીતના એ બીભત્સીય વ્યવહાર કરતા જોવા મળતા હોય છે આપણને. નમસ્કાર, હું મોર ભારતી, પીએચડી સ્કોલર, મનોવિજ્ઞાન ભવન, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી. પેડોફિલિક ડિસઓર્ડરના કેસ જ્યારે સમાજમાં વધારે જોવા મળે છે ત્યારે એની પાછળના કેટલાક મનોવૈજ્ઞાનિક કારણો જોઈએ તો આવી વ્યક્તિઓ જ્યારે પોતે બાલ્યાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે આ ટ્રોમાનો ભોગ બનેલી હોય છે. એટલે કે પોતે જ્યારે બાલ્યાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે પ્રેમ અને હૂંફ નથી મળતા, જેની તે ઉંમર થાય છે તેની અસાધારણ અસર એ એનામાં જોવા મળે છે. બીજી વસ્તુ કે મગજની રચના છે એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ફેરફાર જોવા મળે છે. મગજની રચનામાં જે વ્હાઇટ મેટર હોય છે એની કમી અથવા તો તેને અસાધારણતાના કારણે એ આ ડિસઓર્ડર એ જોવા મળે છે. શું કહેશો? ખાસ તો આ પ્રકારના જે બનાવો છે તે દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યા છે, કેટલું ચિંતાજનક આ સમાજ માટે? નમસ્કાર, મારું નામ બંસી ગડારા. તો આપણે જોઈએ કે આવું દુષ્કાર્ય કરતા વ્યક્તિ છે તો તે બાળક ઉપર આવું કાર્ય કરે છે તો ત્યારે એને એવું થાય છે કે આ તો બાળક છે અથવા આ તો કંઈ બોલી શકશે નહીં અથવા એને કોઈ ખ્યાલ નથી આ બાબત વિશે અથવા તો એ કોઈને કહેશે તો પણ કોઈ ધ્યાનમાં વધુ નહીં લે એમ. અને આપણે કેટલી વાર ખુદ આપણે એવી રીતે એક સ્ત્રી તરીકે કહું છું કે અનુભવતા હોય છે કે આપણે રસ્તા ઉપર કેવી રીતે જઈએ તો જે અમારી એજના યુવા વર્ગ છે એ જે વ્યક્તિ છે અથવા એ બોયઝ છે એના કરતાં જે વધુ ઉંમરના લોકો છે કે અથવા પુરુષ છે તેની નજર
અમે કેટલી વાર ખુદે એવું અનુભવેલું છે કે એની નજર વધારે ખરાબ હોય છે. આપણે ભારતીય સમાજની વાત કરીએ તો ખરેખર એવું હોય છે કે અમુક બાબતોની જે ચર્ચા માતા પિતાઓ સાથે થવી જોઈએ એ બાળકો નથી કરી શકતા. અને આમાં તો બહુ નાની ઉંમરની બાળકીઓની જ્યારે વાત થાય છે ત્યારે એક ઉંમર આવે છે બાળકીની, ત્યારે એ માતા સાથે અથવા તો એની આવી બાબતો છે એ એના ફ્રેન્ડ સાથે પોતે શેર કરતી હોય છે, પણ ઘણી વખત એની માતા સાથે નથી શેર કરી શકતી. તો આમાં એવું બની શકે કે આમાં બાળકીઓનો ભોગ બને છે, એમ બાળક છે એ ભોગ બને છે, તો એના મમ્મી પપ્પાને એ પોતાની વાત છે એ રજૂ કરી શકે. અથવા તો જ્યારે બાળકી પોતે પૂરી રજૂઆત કરી શકવા માટે સક્ષમ નથી ત્યારે પણ એને એટલી જો પ્રેમ અને હૂંફ આપવામાં આવતું હોય બાળકને, તો એ એની માતાને ભેટીને પણ એ કહી શકે કે મારી સાથે દાદાએ કાકાએ જે કોઈ બનાવ બન્યો છે એ પોતાની રીતે એ શેર કરી શકે. ભલે શબ્દોમાં સારી રીતે ન કરી શકે પણ એ કહી શકે. આટલું એ ફ્રીડમ એ માતા પિતાએ આપવું જોઈએ. કઈ પ્રકારનું આખું જે એમાં કાયદો વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ કે જેથી કરીને ન્યાય મળી શકે? હું ગડારા બંસી કે આપણે પહેલાં જોઈએ કે જ્યારે માતા પિતા છે એ બાળકીને એવું શીખવાડે કે આપણે જોઈએ ને પહેલેથી આપણી જે સંસ્કાર છે એ પ્રમાણે એવું શીખવાડતા હોઈએ છીએ કે બાળક છે તો આપણાથી વધુ ઉંમરના લોકો છે એની પ્રત્યે આપણે દયા ભાવના વગેરે વિકસાવી જોઈએ. પણ એની સાથે સાથે હવે હું એ પણ કહેવા માગું છું કે સાથે સાથે માતા પિતાએ હવે એ પણ શીખવાડવું જોઈએ કે દયા ભાવના રાખો, પણ ક્યાં સુધી જે આપણી સુરક્ષા છે ત્યાં સુધી. થેન્ક યુ. ત્યાં હતા આપણી સાથે વિદ્યાર્થીનીઓ જેઓ જણાવી રહ્યા છે કે જે પ્રકારના બનાવો હાલ અત્યારે પ્રકાશમાં આવી રહ્યા છે તે ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારના ઘટનાઓ કહેવાય. અને સાથે સાથે જે કિશોરી છે, બાળકી છે, તેઓને પણ જાગૃત રહેવાની સાથી જરૂર છે અને માતા પિતાએ પણ તેમને જાગૃત કરવાની જરૂર છે. કેમેરા પર્સન લલિત વ્યાસ સાથે ધ્રુવ કુંડેલ, રાજકોટ. ત્યારે આ જ મુદ્દે હવે વડોદરાની જનતા શું કહી રહી છે, આવો સાંભળીએ. સુરતમાં 57 વર્ષીય આધેડે 6 વર્ષની માસૂમ ઉપર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું અને તે ઘટના સપાટી પર આવી છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો સુરતમાં 57 વર્ષના આધેડે 6 વર્ષની માસૂમ પર દુષ્કર્મની ઘટના જે સામે આવી છે. દાદાએ બાળકીને ઘરે મૂકવા ગયા ત્યારે આરોપીએ પોતાની જ દુકાનમાં આ હીન કૃત્ય કર્યું હોવાની માહિતી સપાટી પર આવી છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ પરિવારજનોમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો છે. પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બાળકીની તબીબ તપાસ બાદ પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. આ જ મુદ્દે લઈને વિશેષ મહાનુભાવો વિશેષ ઉપસ્થિત છે. આપણી સાથે એડવોકેટ પણ છે અને પ્રજાના જે હિતનું કામ વડોદરા ખાતે જોઈએ છે તેવા ભાઈ પણ આપણી સાથે, સામાજિક કાર્યકર તે પણ આપણી સાથે છે. આપણે સૌથી પહેલા જે વકીલ છે અરશદભાઈ, તેમની સાથે વાત કરીએ. અરશદભાઈ, આ હિનિયસ ક્રાઇમ કરવામાં આવ્યું છે, કેવી રીતે જોયું? ખૂબ જ ગંભીર પ્રકારનો ગુનો કહેવાય, કારણ કે આવું ક્રાઇમ કરવા એક સમાજમાં એક ખોટો મેસેજ પણ જાય છે. અને ખાસ આવા દુષ્કર્મ જે આધેડ દાદા અને ઉંમરના 57 વર્ષ જેટલી ઉંમરનો વ્યક્તિ અને 6 વર્ષની બાળકી પર જે રીતે બળાત્કાર કર્યો, આ સમાજમાં એક લાલ બત્તી સમાન છે. કારણ કે વર્તમાન સમાજમાં જે સોશિયલ મીડિયાનો વ્યાપ વધ્યો છે અને એ વ્યાપમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક હવે સોશિયલ મીડિયા પર અશ્લીલતા વધુ પીરસાઈ રહી છે. તમે જો કે ઘણા એવા પ્લેટફોર્મો છે, ઘણી એવી એપ્લિકેશનો છે જ્યાં બિલકુલ કોઈ પણ જગાનો એની પર બેન્ડ લાગતો નથી અને ઓપનલી આવી સોશિયલ મીડિયા પર જે સાઇડો ચાલુ છે તેના કારણે આવા ઘટનાઓને અંજામ વધુ અપાઈ રહ્યો છે. કારણ કે જે પણ જોનાર વર્ગ છે એની માનસિકતા વિકૃત બનતી જાય છે અને આવા સંજોગોમાં આવી ઘટનાઓ બને. પણ આ હિન્ન પ્રકારનું કૃત્ય છે. એક દાદાની ઉંમર ગણાય અને જે બાળકી છે એ પોતાના ભરોસો રાખીને જેની સાથે એ જ દાદાએ જો આવું કૃત્ય કર્યું તો આ સમાજ માટે પણ ખૂબ ગંભીર બાબત છે. આવા કેસોમાં તો આમ તો પોક્સો મુજબ ગુનો બનતો હોય અને પોક્સો મુજબ જ કાર્યવાહી થતી હોય. સજાનું પણ એમાં જોગવાઈ જે ગંભીર પ્રકારનો ગુનો હોય તો આજીવનની પણ સજા થાય, ઘણી વખત ફાંસીની પણ સજા થાય છે. ત્યારે આવા કેસો સમાજમાં ન બને તે માટે પણ પૂરતી તકેદારી રાખવી જરૂરી છે. અને આ માટે સોશિયલ અવેરનેસ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જરૂરી બને છે. કારણ કે આવી ઘટનાઓ બનતી હોય છે અને ખાસ બાળકીઓ આવી રીતે ભોગ બનતી હોય બળાત્કાર જેવા ઘટનામાં, ખાસ કરીને જે નાની કુમળી વયની બાળકીઓમાં ભોગ બની જતી હોય ત્યારે સમાજમાં પણ એક ખોટો મેસેજ. ત્યારે હવે આવા અવેરનેસના કાર્યક્રમનું પણ જરૂર પડે છે. કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક આવી ઘટનાઓને આપણે રોકવી પણ હવે જરૂરી બની રહી છે. આવી બધી ઘટનાઓ જે છે તેને રોકવાની જરૂર પડી છે. આપણી સાથે બીજા વકીલ છે અમીશભાઈ છે. અમીશભાઈ, કેવી રીતે જુઓ છો? એક બાજુ જે દાદાની ઉંમરના છે, જ્યારે આ ઉંમરે તેમની નાના ભૂલકાઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવાનું છે, સંસ્કાર આપવાનું કામ હોય છે, ત્યારે એ આવા કૃત્ય કરે છે, કેવી રીતે? તમે સંસ્કાર શબ્દ વાપર્યો, મારા નોલેજમાં
ધરતી પર લખાયેલું હાલમાં અવેલેબલ જે જૂનામાં જૂનું પુસ્તક છે, જે પુસ્તક સ્વરૂપે છે, એની અંદર પણ આ બધું લખેલું છે. ચોરી નહીં કરવી, લૂંટફાટ નહીં કરવી, મારધાડ નહીં કરવી, સ્ત્રીઓ સાથે સારો વ્યવહાર કરવો, સ્ત્રીઓની જોડે આ બધું નહીં કરવું, બાળકો તો એમાં ડિફોલ્ટલી આવી જાય, બધું ચાલતું જ આવ્યું છે. પણ કોઈ જગ્યાએ પ્રોવિઝન નથી. જેમ હર્ષદભાઈએ કીધું, આપણા કાયદા છે, પણ કાયદા કેવા છે કે માણસને એનો ડર જ નથી. જેલ જ થશે ને બીજું શું થશે? માણસને માનસિકતામાં એ વસ્તુ ઘર કરી ગઈ છે કે સામાન્ય સજા થશે. સામાન્ય સજા એટલે શું? તો કે તો 2 વર્ષ રહીશ, પેરોલ કરાવી લઈશ. અજ્ઞાનતાની સાથે જ્ઞાનતા વધી ગઈ. સોશિયલ મીડિયા કહો કે ઇઝી એક્સેસ થઈ ગયું, હવે તો એઆઈ આવી ગયું. તમે મોબાઈલમાં લખો કે બળાત્કાર થાય તો કેટલી સજા થાય અને શું શું રેમેડી મળે, એટલે એઆઈ જ તમને જવાબ આપે કે આટલી બધી છૂટ છે. એટલે માણસ નિશ્ચિંત થઈ ગયો, ક્રાઇમ કરતા ગભરાતો નથી. જેમ હાલની સરકારે અંગ્રેજોના જમાનાના કાયદા બદલ્યા, એમ આ માનસિકતા બદલવાની જરૂર છે કે હવે ખાલી સજાથી નહીં ચાલે, સજાથી ઉપર વધવું પડશે. અને જે આ સંસ્કારોનું સિંચન છે એ કોઈ કરી નથી શકતું, કોઈ કરાવી નથી શકવાનું, એટલે સખત જ થવું પડશે. અને એવા સખત થવું પડશે કે આવા લોકો ધરતી પર શ્વાસ જ નહીં લઈ શકે, તો જ આનું નિરાકરણ થશે. બાકી આ આપણે ઇન્ટરવ્યૂ કર્યા કરીશું, એકબીજાના મનનો ઉદ્વેગ ઠાલવીશું, ઘરે જઈશું, રડીશું, કકડીશું, ગુસ્સો કરીશું, 4 સોશિયલ મીડિયાની પોસ્ટ કરીશું અને બીજા દિવસથી પાછા મજબૂરી કહો કે જે બી કહો પોતાના કામ ધંધે વળગી જઈશું, આ વસ્તુને ભૂલી જઈશું. ચોક્કસથી આ બધી વસ્તુ ભૂલાઈ જઈશું તેવી રીતની વાત છે. શું કહેવા માંગશો? કારણ કે જે પ્રમાણે આ કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે ખૂબ ગંભીર બાબત છે સમાજને લઈને. હું આ બાબતે ખૂબ જ ગુસ્સાપૂર્વક જવાબ આપી રહ્યો છું. આવા માણસ જીવવાને લાયક જ નથી. આવા માણસને તુરંત અત્યારે તરત જ એને ફાંસી આપી દેવી જોઈએ. ગુનો કબૂલ થાય ઇમિડિયેટ ફાંસી આપી દેવી જોઈએ. આવી માનસિકતા ચાલે જ નહીં. આ આપણા શહેરમાં, આટલા સંસ્કારી શહેરની અંદર, ગુજરાત આટલું સરસ પ્રદેશ છે, એવા આવા માણસોને ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટ ચલાવીને તુરંત વિધિન 1 મંથ એને ફાંસીની સજા થવી જોઈએ. હું માનું ત્યાં સુધી આવા માણસોને આપો ને તો બીજાને બોધ મળશે. બાકી આવું ચાલતું રહેશે, લોકોને ખબર છે છૂટી જાય છે એટલે ચિંતા નથી. આવાને ઇમિડિયેટ ફાસ્ટ ટ્રેકમાં ફાંસી સજા થવી જોઈએ. 2 ફાંસી સજા થાય ને તો 2 લાખ લોકો સુધરી જશે. આવું નહીં થવા દે. ચોક્કસથી એટલે જોવા જઈએ જે પ્રમાણે જે ઘટના બની છે સુરતના, જે 57 વર્ષીય જે દાદાની ઉંમરના હતા અને તેમને 6 વર્ષની જે બાળકી છે તેને પીંખી નાખી હતી, તેને લઈને આ વડોદરામાં અત્યારે તમામ મહાનુભાવો દ્વારા પોતાનું મંતવ્ય રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. એક વાત ચોક્કસ છે, તેમણે જણાવ્યું છે કે હવે જે સજા છે તે સજા કડક બનાવવી પડશે અને એક દાખલા સ્વરૂપે તે થવી જોઈએ તેવી રીતની વાત તમામ મહાનુભાવો દ્વારા કરવામાં આવી છે. કેમેરામેન કેતન શિંદે સાથે સત્યમ નેવાસકર, મંતવ્ય ન્યૂઝ વડોદરા. મારો અવાજમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.